be taking the first questions in English. So, if you have a question, please raise your hand and we're ready to start. Please. Bangladesh probably came here with high hopes, being finalists of the Asia Cup. I mean, how disappointing was it for you to sort of go out of not qualify for the Super 8? Really, it's disappointing because we haven't played our best game in the first match, so that's put us in a huge pressure, and also probably we'll be nervous in the first game, and also we haven't played this kind of wicket a long time, so that's one new experience for us, how to play in this sort of wicket, and because our spinners also didn't bowl last couple of months into this sort of wicket, so that's one thing we can learn from this whole tournament, and probably, but after the first game, we really came back well in the today's game, and the boys really worked hard last 3 days and put up a good show. So I'm quite, although we haven't got the result, but I am quite happy with the progress that after the first match. Mushfiq, another big tournament, another disappointment. There is so much talent in this side, Shakib, you, but still it's ended in another disappointment. Why does it happen so regularly? Is it because of a lack of belief that you cannot beat the big teams? Not really like that, because you know we have to see the surface, and because in that kind of wicket, you know, because we have a spin bowling strength in our lineup, but in that sort of wicket we didn't got any spin in that lineup, so that put us a huge pressure in our bowling lineup, and also because in our pace attack we don't have that quality bowlers or like Umar Gul or like Sohail Tanvi, so we also lacked in there, so that's why probably. But in the first game I said we haven't played in our potential. Probably if we can put up a good show in the first game, probably that will give us a bit belief in going to the next match. But still I think how we play in this game, probably we are looking forward, we had some positive, probably we can take some positive from this game and looking forward to the next series. How do you rate the innings of Shakib Al Hasan? That shows that he is our best player, no doubt about that, and it's really a privilege to play with him, and he is one of probably like the best player ever Bangladesh produced, probably, that's in my eyes. So the innings he played, that shows the caliber of him, and he really improving day by day, and it's really probably if he can fit for a couple of years, probably then it will be great for Bangladesh team. তখন দেখা গেল যে একটা প্রেসার বেশি নিয়েছেন, আবার টসে জেতার পরে সিদ্ধান্ত নিলেন বোলিং করার। দুটো সিদ্ধান্ত কি কন্ট্রাডিক্টরি ছিল কিনা? মানে বুঝলাম না, সরি আরেকবার। মানে টসে জিতে আপনি ব্যাটিং নিলেন, কিন্তু এর আগেই ডিসিশন নিয়েছেন যে একটা প্রেসার বেশি খেলবে, তাহলে কি আগে বোলিং করা ভালো ছিল না? না, আমার মনে হয় না, কারণ আমাদের নর্মালি একটা ছিল যে আমরা যদি একটা ভালো টোটাল পুট করি আর কি আপনার বোর্ডে, তাহলে দেখা যাবে এই প্রেশারটা অন্তত ওরা হয়তো নাও নিতে পারে, কারণ আমাদের যেহেতু 35 বা 36 রানে জিততে হবে, সো এটা আমাদের একটা বেস্ট অপশন ছিল, আর উইকেটটা অনেক ভালো ছিল, সো এই জন্যই আমরা ব্যাটিং নিয়েছিলাম আগে। বাট প্রেশার এই জন্য নেওয়া হয়েছে কারণ নাইট গেমে, এমনিও ডে গেমে এখানে যেখানে স্পিন করে না, সো নাইট গেমে সেখানে করার চান্স খুবই কম, সো এই জন্য একটা এক্সট্রা প্রেশার নেওয়ার মানে আমাদের প্ল্যান ছিল, সো দ্যাট আমরা যেন তাদেরকে বল করাতে পারি এবং উইকেট থেকে কোনো একটা হেল্প থাকলে সেটা যেন প্রেশারটা নিতে পারে। বাট আমার মনে হয় টস জিতে ব্যাটিং নেওয়া 100% ঠিক ছিল, কারণ এরকম বড় ম্যাচে যত আগে আপনি ব্যাটিং করবেন তত ফ্রিলি আপনি খেলতে পারবেন, সো সেই জন্যই নেওয়া, এবং আমার মনে হয় ব্যাটসম্যানটা খুব ভালো খেলেছে। মুশফিক, আপনি ম্যাচটা কোন জায়গায় হারলেন? এটা আসলে বলা একটু ডিফিকাল্ট, বাট আমার মনে হয় যেহেতু প্রথমে আমাদের একটা সুযোগ এসেছিল, ওই সুযোগটা যদি আমরা নিতে পারতাম, আর তখন দেখা যেত ওরা হয়তো বা সেকেন্ড ওভারে একটা উইকেট পড়ে যেত, তারপরে আমাদের ফার্স্ট 3 ওভার যেরকম বলিং হচ্ছিল ওই প্রবাবলি ওই জায়গায় যদি চার্জ করতে যেত হয়তো আরও 1-2 উইকেট পড়ে যেত, সো ওইখানে হয়তো বা আমরা খেলাটা অনেক এগিয়ে যেতাম, কারণ 6 ওভারে হয়তো বা অলমোস্ট 70-র মতো ওরা স্কোর করে ফেলেছিল, সো ওইখানে দেখা যেত ওরা হয়তো বা 50 বা 45/2 থাকতো, সো তখন খেলাটা অন্যরকম হতে পারতো। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার মনে হয় পাকিস্তানে অনেকে বলছে যে তাদের বলিংটা অনেক স্ট্রং, আমার মনে হয় এই পুরো টুর্নামেন্টে তাদের বলিংয়ের চাইতেও ব্যাটিংটা আমার মনে হয় অনেক স্ট্রং, এইরকম উইকেটে আমার মনে হয় তাদের টিমটা অনেক ব্যালেন্স একটা সাইড। সাকিব এমন একটা ইনিংস খেললো কিন্তু তার দল জিততে পারলো না, একজন ক্যাপ্টেন হয়ে মানে কিভাবে তাকে সান্ত্বনা দিবেন কিংবা কি বলবেন তাকে? হ্যাঁ, অবভিয়াসলি এটা আসলে মানে খারাপ লাগছে তার জন্য এবং পুরো আমাদের টিমের জন্য, একটা দেশের জন্য, কারণ এরকম একটা ট্রিমেন্ডাস ইনিংস খেলার পরে স্বাভাবিকভাবেই একা পুরো ম্যাচ খেলার
মানে পেছনে আমাদেরও মানে অবশ্যই কিছু দায়িত্ব ছিল আরও যে তার জন্য ওই ইনিংসটা যেন আর একটা আমরা ম্যাচ উইনিং ইনিংস হয়, বাট আনফর্চুনেটলি সেটা হয়নি। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি যেটা বললাম যে আমরা এইরকম উইকেটে খেলছি, এটা আমাদের জন্য নতুন একটা এক্সপিরিয়েন্স, কারণ এরকম উইকেটে আমরা খুব সচরাচর খেলি না, আর এরকম একটা কোয়ালিটি এগেনস্টের সাথে। সো এটা আমাদের জন্য নতুন একটা এক্সপিরিয়েন্স, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম যেটা বলবো যে ওর জন্য ভবিষ্যতে যেন ও আরও এরকম ইনিংস খেলে এবং ভবিষ্যতে যেন আমরা আরও ভালো খেলে অন্তত আমরা যেন জয় নিয়ে আসতে পারি। Mushfiq, even a quality bowler like Umar Gul, when he tried bowling short on this pitch, he went for so many runs. But even your fast bowlers came out and bowled mostly short. Did you guys discuss the kind of length you had to bowl? In that sort of wicket, I think when you bowl in the front, probably that couple of overs, 2 or 3 overs maximum, it swung. Other than that, probably the whole matches didn't swing too much. So if you bowl too many up bowls, probably they will know that they will bowl up and they can easily hit through the line. So and also especially the subcontinent player not that good with the short stuff. So we tried, but it didn't happen today probably. And also they tried also, sometimes we score runs, but sometimes we also get out. So that's one of our plan, but it didn't come out today. Mushfiq, Bangladesh has not beaten Pakistan since the 1999 World Cup. What is stopping them from going past? Is it a mental block? Not really like that, because they are quite strong side. We have couple of chances in that like in that period, like last Asia Cup we almost twice we almost got close, but we haven't got through the line. But that's the main one thing we can looking forward, that we didn't play the whole match really well. Probably some key moments we lost the game, so that's the one thing we can improve in the next matches, probably when we play the big teams like Pakistan. Last question. মুশফিক 175 করার পর নিশ্চয়ই আমরা মানে আমাদের ক্যাম্প জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী ছিল। 139 এর মধ্যে ওদের আটকে রাখার ব্যাপারে মানে কি অবস্থাটা ছিল, ওই ব্যাপারে কতটা কনফিডেন্ট ছিলেন আপনারা? না, আমরা কনফিডেন্ট ছিলাম এই কারণে, কারণ এই জন্য আপনারা যদি দেখে রাখেন যে আমাদের ব্যাটিংয়ের অ্যাটিটিউডও ওরকম ছিল, কারণ আমাদের একটা টার্গেট ছিল যে আমরা অন্তত অ্যাটলিস্ট 160-70 করতে হবে, কারণ আমাদের যদি একটা ভালো শুরু হয় তারপর আমরা ওইভাবে চলবো। সো আমাদের তামিম যেটা একটা ভালো, আনফর্চুনেট রান আউট হয়ে গেছে, বাট ও একটা ভালো শুরু দিচ্ছিল, সেখান থেকে সাকিব ক্যারি পুরোটা ইনিংস ম্যাক্সিমাম সময়টা ক্যারি করেছে। সো আমাদের একটা টার্গেট ছিল যে যত ম্যাক্সিমাম আমরা রান করতে পারি, সো সেটা করেছি। বাট যেটা আপনি বলে যে 140, আমাদের কোয়াইট কনফিডেন্ট ছিলাম, যদি আর্লি আমরা 2-3টা উইকেট নিতে পারতাম তাহলে এই উইকেটে আমাদের 140-এর মধ্যে জেতাও সম্ভব ছিল। বাট আনফর্চুনেটলি আমরা যে সুযোগটা ছিল সুযোগটা কাজে লাগাতে পারিনি, সুযোগটা যেটা এসেছিল। সো আর এই উইকেটে আমার মনে হয় তাদের টিমটা, যেটা আমি বারবার বলছি, যে অনেক ব্যালেন্স সাইড, এবং তারা তারপরে যদি একটা ভালো ব্যাটসম্যানকে এরকম সুযোগ দেন তারপর খুব ডিফিকাল্ট এই উইকেট আউট করা। না, আমি তো আগে বলেছি পাকিস্তান, আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আমি বলেছি পাকিস্তান আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ আমার মনে হয় এই পুরো আসরের ফেভারিট।